آپ کی بھرپور تعلیم ہے سردار ایاز خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام ریالٹرز برادری کو، تمام فیملیز کو، تمام ہمارے ممبرز کو میری طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم. چونکہ ایک تو ہم لیٹ ہوئے، دوسرا موسم کی بھی سختی ہے، ٹھنڈ ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کو شارٹ سے شارٹ کریں. اسی لیے کم مقررین کو بلایا گیا، اور میں بھی یہ کوشش کروں گا، عثمان صاحب نے بھی یہی کوشش کی کہ ہم مختصر بات کریں. میں اپنی طرف سے، اپنی مینجمنٹ کی طرف سے، جو ہماری یہاں پہ فیملیز، پہلی فیملیز شفٹ ہوئی ہیں، ان دونوں فیملیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور یہ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے مبارک کرے، اور آپ کو اللہ پاک یہ گھر رہنا، اس میں آپ کو خوشیاں نصیب کرے. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں جب آپ آئیں تو آپ کے پیچھے مزید لوگ بھی آئیں، یہاں پہ آباد ہوں. ہماری کوشش یہی ہے کہ سلور سٹی کو ایک اسپیکولیشن پہ لے کے نہ چلیں، اس کو ریالٹی پہ لے کے چلیں. ریالٹی بیس پروجیکٹ ہے، NOC اپروڈ پروجیکٹ ہے، تو اس کی حقیقت تب آشکار ہوگی جب یہاں پہ لوگ رہیں گے، یہاں پہ آباد کاری ہوگی. ہمارے کیپٹن CEO اقبال صاحب، عثمان صاحب ہمارے جو سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں، پوری ٹیم، ہمارے GM صاحب، ہمارے کرنل صاحب، سارے دن رات محنت کرتے ہیں. ہماری جو مارکیٹنگ ٹیم دن رات محنت کرتی ہے، ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ لوگوں نے وٹنس کیا کہ ہم نے یہاں پہ پہلی 2 فیملیز کو ویلکم کیا. بات ہوئی یہاں پہ کہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ اس میں بزنس کرنا مشکل ہے. میرے بھائی اظہر بھائی نے یہ بات کی کہ اس ٹائم بزنس کرنا پاکستان میں جہاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کرنا جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، چونکہ ریٹرن نہیں ہے، لیکن ہم محنت کر رہے ہیں. آپ کی دعاؤں سے، آپ کی سپورٹ سے میں انتہائی مشکور ہوں اپنے ان تمام ریالٹرز کا کہ جو اس مشکل حالات میں بھی آج بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اس ٹھنڈ میں میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. سلور سٹی کے لیے، ریٹائرمنٹ کے لیے، پروجیکشن کے لیے آج بھی محنت کرتے ہیں. ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا جو یقین مجھ پہ ہے، آپ لوگوں کا جو یقین ہماری مینجمنٹ پہ ہے، اقبال صاحب پہ ہے، عثمان صاحب پہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم آپ کے اس یقین پہ پورا اترنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ہم آگے بھی کوشش کریں گے. مشکل ترین حالات میں سروائیول کی جنگ ہے اس ٹائم بزنس مین لوگوں کے لیے. ہم اس جنگ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی سپورٹ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوں گے، اور ہم دن با دن کامیابی کی وہ سٹیپس اٹھاتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ آج سے 2 سال پہلے ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کی، آج یہاں آباد کاری شروع ہوگی. آج اس پارک میں آپ بیٹھے ہیں، جس طرح عثمان صاحب نے بتایا، آج فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ عثمان صاحب انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی کامیابیاں گنوا رہے تھے، اور مجھے خود جوش آیا، خوشی فیل ہوئی کہ الحمدللہ کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ پارک بنا، اس کے ساتھ لوگوں نے آباد کاری شروع ہوئی، لوگ آنا شروع ہو گئے. یہ سوسائٹی اس علاقے کی واحد سوسائٹی ہے نئی آنے والی سوسائٹیز میں، چونکہ ہمارے آگے بے شمار سوسائٹیز آئی ہیں، بڑی سوسائٹیز آئی ہیں. یہ واحد سوسائٹی ہے کہ جس کے 2 NOC اپرووڈ ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کی بجلی آج الحمدللہ دیکھیں پیچھے آپ کے جی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، گورنمنٹ کی بجلی یہاں پہ آ چکی ہے. جو مکان بن رہے ہیں ان مکانوں کو گورنمنٹ کی بجلی مل رہی ہے. گیس کے لیے بھی ہماری میٹنگ جاری ہیں. کل بھی ہمارے گیس کے ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ ہو رہی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائیں گے کہ سلور سٹی میں گورنمنٹ کی طرف سے گیس لگ چکی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے میٹر ملیں گے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنا جلدی اس کو آباد کر سکیں. جیسے ابھی اظہر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے 4 پلاٹ معروف صاحب کے ذریعے ہم سے لیے. ان کا جو اظہر صاحب کا تعارف ہے، جو راولہ کوٹ کے ہمارے دوست شاید مستنصر مشتاق صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، ہمارے بھائی ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ گلف گروپ ایک ہے جنہوں نے راولہ کوٹ میں بہت بڑی کنسٹرکشن کی، ڈیولپمنٹ کی. اس کے علاوہ سینٹورس مال میں بھی ان کا حصہ تھا، انہوں نے اس میں کافی کام کیا. وہ گروپ ہے گلف گروپ، جنہوں نے ہم سے یہ 4 پلاٹ ایک کلسٹر بنا کے 4 پلاٹس کا لیا ہے، اور بہت جلد وہاں پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ RDA کی اپروول کے بعد وہاں پہ کام شروع کریں گے. ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں پہ سلور سٹی میں جو بھی آپ مکان بنائیں گے اس کی اپروول آپ کو RDA سے ملے گی، اور جو
मकान इस टाइम तक आरडीए से अप्रूव्ड हो चुके हैं, उनकी तादाद 20 है। 20 मकानों की अप्रूवल आरडीए ने दे दी है। एक कमर्शियल प्लाजा की जो 4 प्लाटों को जोड़ के शुरू करने जा रहे हैं, उन्होंने अप्रूवल ले ली है। मज़ीद डे बाय डे इंशाल्लाह ताला हम ये अप्रूवल लेते जाएंगे। मैंने अपना भी अनाउंसमेंट की थी कि पीजी के नाम से हम एक इंशाल्लाह ताला यहाँ पे टावर बनाएंगे, उस्मान साहब अपना बनाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला इसको आबादकारी करने में सबसे पहले हम खुद होंगे, उसके बाद हम आपको कहेंगे कि आप इसको आबाद करें। चूंकि आजकल कारोबारी हालात ऐसे हैं कि आप लोग सब परेशान होंगे, ज़ाहिर है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो मीट करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमेशा एक तरह के हालात नहीं रहते। हमने बहुत अच्छे हालात भी देखे। 2003 से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, बहुत उतार आया, बहुत चढ़ाव आया, लेकिन इसमें ये बिज़नेस में जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, सिर्फ एक आपने कोशिश करनी, कंसिस्टेंट रहें, जुड़े रहें, इससे बेहतर बिज़नेस कोई नहीं है। आज के हालात ख़राब हैं, कल के हालात बेहतर होंगे। क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त सोशल मीडिया को भी कवर करते हैं, नासिर भाई काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बाकी भी दोस्त हैं, तो शायद ये मेरी बात हुकूमती लोगों तक पहुँच सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस टाइम पाकिस्तान में ये जो डिप्रेशन का माहौल है, मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 75% लोग पाकिस्तान में ज़हनी मरीज़ हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को स्क्वीज़ किया जा रहा है, यहाँ पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हर आप कारोबार करते हैं तो आपको हर कारोबार में मुश्किलात पेश की जा रही हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने जो हमारे इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, सीएम पंजाब हैं, जो इसको इस एरिए को जो जिनके अंडर आता है, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें दें, हमें कारोबार करने में आसानियाँ दें। हमें इतने टैक्स के नीचे टैक्सेस ना लगा के उसके नीचे ना हमें दबाया जाए कि जो मज़ीद लोग बिजनेस करते हैं वो मज़ीद पाकिस्तान को छोड़ के जाएं। आप यकीन करें कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एनओसी अप्लाई किया, उस्मान साहब, और वो एनओसी अप्लाई करके अभी स्टेज पे आ गए। वो कहते हैं यार रजिस्ट्री की बुनियाद पे लोगों को देके जान चढ़ाते हैं हम, क्योंकि तंग इतना किया जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के हलकों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, इस्लामाबाद ट्रेड एजेंट एसोसिएशन से, कि आप लोग सोसाइटीज़ वालों को साथ मिला के, रियल्टर्स को मिला के गवर्नमेंट से को टाइम रखें और गवर्नमेंट को हम कोई मशवरा दें कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को आसानी दें, इसमें कोई ऐसी सब्सिडी दें कि ये बिजनेस चले और आपका पूरे पाकिस्तान का पहिया चल पड़े। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो पूरे पाकिस्तान को खुशहाल कर सके। ओवरसीज क्लाइंट सिर्फ ये वेट करते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम चले और वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, रेमिटेंस हमारा बढ़े और पाकिस्तान तरक्की की तरफ चले। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के साथ कि इस पे खदारा इसको सोचा जाए। मैं आखिर में, चूंकि ठंड का माहौल है, कोशिश ये करता हूँ कि इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाता हूँ। मेरी आप तमाम रियल्टर से ये रिक्वेस्ट है कि आप चूँकि हमारा हिस्सा हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं, कारोबार हो न हो आप मेरे ज़ात के साथ जुड़े रहते हैं। हम सिल्वर सिटी में आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आप आएँ यहाँ पे, हम आपको कमर्शियल ऑफ़र करते हैं। हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग के प्लाट आरडीए के अप्रूव्ड एरिया के अंदर मौजूद हैं, ग्राउंड प्लस 20, ग्राउंड प्लस 14 के प्लाट मौजूद हैं। आप यहाँ पे आके अपना अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास टाउन हाउसेस के प्लाट मौजूद हैं ग्राउंड प्लस 2 के, वो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम आपको वो दे सकते हैं। यहाँ पे ऑल ड्यूज क्लियर प्लाट हम आपको जो अवेलेबल हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे हम विलास शुरू करने जा रहे हैं, विलास के प्लाट आप देख सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हैं, इसमें हम मार्केटिंग करें। मीनवाइल हमारी मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि हम आपके लिए एक ऐसी प्रोजेक्ट लॉन्च करें, ऐसा ब्लॉग लॉन्च करें जो ऑल ड्यूज क्लियर हो, जो विद नंबर हो, जिस पे नंबर लगा हो, विद नक्शा हो, उसको आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको देंगे। आप उस पर काम करिएगा इंशाल्लाह ताला। सिल्वर सिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती रहेगी। और मुझे छोटे भाई मेरे असद हैं, उनके साथ उनके कोलीग्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम रीसेल में काम करना चाहते हैं। मैं उनको दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ, भरपूर सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। आप आएँ, जैसे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप आसानियाँ पैदा करें, मैं कहता हूँ कि आप हमारे पास आएँ। जो हमारे मेंबर्स हैं इंशाल्लाह ताला, हम कोई जुर्माना नहीं करते आपको, हम आपको कोई तंग नहीं करते। आप आएँ, जो हमसे हो सका हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप हमें इंस्टॉलमेंट दें, इंशाल्लाह ताला हम आपको डिलीवर करेंगे। हमारा जो लास्ट ईयर हमने बैलेटिंग की, आप देख सकते हैं कि सामने हमारा वो काम जारी है, आज तक हमारा हो चुका है। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम इस पे जो एमिनिटीज़ का काम है वो शुरू हो जाएगा।
इंशाल्लाह ताला सिल्वर सिटी आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक के करम से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आप दुआओं में हमें भी याद रखें, जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला सिल्वर सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिल्वर सिटी में आपको अच्छी रिहाइश मिलेगी, सिल्वर सिटी इंशाल्लाह ताला आपकी ख्वाबों की ताबीर बनेगी। जज़ाकल्लाह खैर।